So, hi friends, good evening. I welcome you all for this special session. So, in today's session, we'll be discussing about the importance of hobbies in an aspirant's life. So, not only about aspirants, importance of hobby in anyone's life. Anyone should have a hobby. So, we'll discuss about what is a hobby and what are all the importance of hobby in a person's life. So, what is the importance of hobby in developing the personality of an individual? So, all these aspects we'll be discussing in the today's session. So, so let us start the session. So, what is a hobby? So, what is the ultimate definition of hobby? So, hobby is something. What is the actual dictionary meaning of hobby? Is an activity done regularly in one's leisure time. So, an activity which is done regularly during the leisure times. அதாவது வந்து it is some activity which is done on the regular intervals. So, daily பண்றது hobby கிடையாது. On regular intervals in leisure times. Leisure times என்னதுன்னா we are having some main work in our life. So, we will be having some work and agenda for our life. Either we'll be studying in school or we'll be studying in college or we will be working somewhere or we will be a civil service aspirant preparing for an examination. So this is our main work. So apart from this main work, we'll have our leisure time, நம்மளுடைய free time or leisure time. In that leisure time or free time, what you are doing? So that is called as hobby. So in that leisure time or free time, how you are spending your time productively in activities which gives you pleasure. So spending the time productively in those activities which gives you pleasure is called as hobby. So this is actually the dictionary meaning of hobby. So you will be in a main job, but in the leisure time, in the regular intervals, you will also be pursuing another activity. So that activity is not only something like just time waste pandra Mario, or it is not something which is a time pass. So it is not something which is a time pass, but that is also playing a role in your life that gives you pleasure, that gives you happiness. That is a area where you are also having the interest. So this is called as hobby. So this hobby is not only essential for a civil service aspirant, it is also essential for each and every individual who is having a life. Of course, yeah, having a hobby is a luxury. Having an hobby is a it's of course a privilege. Not everyone can afford to have a hobby, or they will not have time to have a hobby. It's a privilege for sure. So this is the reality. But still, we can try to have the hobby at our capacities, at whatever level as possible. So today we will discuss about the importance of hobbies in an aspirant's life. Let us just focus on the aspirant's life, since we are all aspiring to be a civil service aspirant or an IAS in future. So let us just restrict to the today's session to the aspirant's life. So a civil service aspirant is a person who is pursuing for a toughest examination, which is called as IAS exam சொல்லுவாங்க colloquial, or group 1 TNPSC exam. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டஃப் எக்ஸாம் with huge competition, neck to neck competitionல a person is pursuing an examination. ஸோ அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து a person needs a year long preparation. இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு 2 monthsலயோ ஒரு 3 monthsலயோ படிச்சுட்டு போய் எழுதுற மாதிரி இல்லாம it needs a year long preparation. So a person is involved in a year long preparation, and the year long preparation, how it is? In that year long preparation, that person is spending almost 6 to 8 hours minimum of the time in studying. So 6 hours of time is being spent in studying. Okay, so 6 மணி நேரம் படிக்கிறோம். So you are spending so much time on a daily basis. You are learning new subjects. Many of you will be of the engineering background or medical background or any other humanities background, but be it any background, you have to study history, you have to study geography, you have to study economy, you have to study polity, environment, science and technology, and all the current affairs. So in the மாதிரி ஒரு 7 dimension you are going to study, everything is going to be new for you. So you are going to read something new on a daily basis. You are not only going to read, you have to study it, make notes, and remember that for the examination on a daily basis. Daily basis you have to read Hindu paper ஒரு நாள் படிக்கவே 3 hours ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி you are in a tough routine every day. ஸோ ஒரு கண்டினியூஸாக 365 days you are having a very big target and you are studying. Normally in the college examinationsலாம் நம்ம எப்படி படிப்போம்? Our college examination is going to be நாளைக்கு எக்ஸாம்னா the day before only we will identify the syllabus என்னன்னு எக்ஸாம்க்கு முந்தின நாள் தான் தேடுவோம். So we'll be searching for the syllabus the day before, and we'll be taking the topics. We'll be asking if our friends important questions or 10 important questions சொல்லுங்க. So we'll studying only the 10 important questions which the faculty gave or the friends gave, and the study மட்டும் படிச்சுட்டு you will be getting some pass mark. Okay, இந்த மாதிரி தான் வந்து you are preparing.
So our memory we have trained for only half a day or 1 day memory. Next day exam முதல் நாள் படிக்கிறது, exam எழுதிட்டு வெளியே வந்தோடனே மறந்துடுறது. So this is how we have trained our mind. But this civil services examination requires a long term memory. Whatever you are studying in the month of April, July, August, September, the exam is going to be in the next June. But in the present July you are sitting and studying for the prelims. In the present August you are sitting and studying for the prelims, but the exam will be next June only. The mains will be next October, but you will be studying in this October itself. So in the Mari, you are going to change the way your memory works. So you are going to have a long term memory now. So for this long term memory to be there na, regular basis la padichite iru. You should be keeping on studying and you should be keeping on revising. This is going to be your schedule. So if this is going to be your schedule na, kandipa you will be in a stressful or stressed situation over a period of time. After a continuous study of 1 week பண்ணாலே your mind will be stressed. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுமா? Whether what is the necessity to strive our efforts at this much level? What is the necessity to give our sweat at this much level? What is the necessity to spend so many hours sitting before a Hindu paper or a NCRT or a textbook and studying? ஏன் இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், என்ன நெசசிட்டி இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துடும். ஈவன் இஃப் யூர் ஸ்டடிங் ஃபார் 1 week, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ நீங்கள் ஒரு 1 week படிச்சுட்டே இருக்கீங்க, 2 week படிச்சுட்டே இருக்கீங்க விதவுட் எனி பிரேக்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து யூ ஆர் சிட்டிங் இன் ஒன் பிளேஸ். You are waking up in the morning, sitting in one place for the full day. You will be attending class, you will be studying, and you will be sleeping. Again, you will be getting up in the morning, you will be attending class, you will be studying for the next period of time, and you will be sleeping. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீனில் ஒரே பிளேஸில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரே ரூம்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இஃப் யூ ஆர் டூயிங் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன்னா ஷுவர்லி ஆஃப்டர் 2 weeks யூ வில் பி ஸ்டார்டிங் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெஸ். கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஒரு ஃபேக்டர் வந்துடும். யூ வில் பி ப்ரெஷரைஸ்ட். This exam will know ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு ஆர்வத்தில் you will be studying all the subjects, but over the period of time உங்களுக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிக்கும், சலிப்பு வந்துடும். ஸோ யூ வில் நாட் பி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஸ்டடீஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் இன் தி ஸ்ட்ரெஸ். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு சைடில் சிலபஸ் முடிக்கணும், ஒரு சைடில் டெஸ்ட் இருக்கும், மார்க் டெஸ்ட் இருக்கும், ஒரு சைடில் படிக்கிற ஹிந்து பேப்பரே புரியாது, எடிட்டோரியலே புரியாது. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ வில் டிசைட் தட் யா திஸ் இஸ் மை லெவல், திஸ் இஸ் மை சேச்சுரேஷன், அண்ட் இதுக்கு மேலே படிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வென் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் the problem is, இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் ஒரு லெவல் வரைக்கும் போன பிறகு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பில்டப் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா கூடிய சீக்கிரம் யூ லூஸ் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் யூ நீட் சம் அதர் ஆக்டிவிட்டி டு டேக் அ பிரெத். ஓகே, நீங்கள் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ளே குதிச்சிங்கன்னா உள்ளே வந்து 1 மணி நேரம் ஸ்விம் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக கடலுக்குள்ளே குதிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வெளியே வந்து யூ ஹவ் டு டேக் அ பிரெத் அண்ட் கோ இன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற போது ப்ரிப்பரேஷன்லேயும் அதே தான். யூ நீட் அ டைம் டு கம் அவுட் அண்ட் ப்ரீத். அந்த ப்ரீதிங் டைம் கொடுத்தாகணும் உங்கள் மைண்டுக்கு. யுவர் மைண்ட் நீட்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன், யுவர் தாட்ஸ் நீட் ரிலாக்ஸேஷன், யுவர் ஐஸ் நீட் ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக தான் an aspirant needs an hobby. ஸோ டுடே நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், இந்த ரோல் ஆஃப் ஹாபி இன் 3 dimensions we are going to see. One, in the preparation. What is the role of hobby in the preparation time itself? What is the role of hobby in personality development? And what is the role of hobby in the personality test? 3 விஷயம் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று என்னது, preparation timeல what is the role of hobby? Then how hobby will help you in your personality development? And finally we will see what is the role of hobby in the personality test. That is the third level of our examination. Is after prelim main is personality test, and the personality test or so called interview la what is the necessity of a hobby ங்கிறது வந்து let us see in the today's session in 3 dimensions. The first thing is during preparation, like I already gave an introduction, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான். அந்த பில்டப் ஆன ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து சடனாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த விசில் மேலே வந்து அடிக்குதுல்ல, அப்படி நீங்களும் ஒரு விசில் போடணும். சிஎஸ்கே மாதிரி அந்த குக்கருக்கு எப்படி ஒரு விசில் இருக்கோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் டைம்லையும் யூ நீட் அ விசில். அந்த விசில் தான் வந்து ஹாபி. ஓகே, த ஹாபி இஸ் தட் விசில் which gives you a time to breathe. So preparation time la in the stress ana time la poitu if you are having a hobby of jogging or a swimming or a sports activity, any sports activity or hobby irukku, like you are going and playing a badminton or a cricket or a football and sweating out and coming home na, again it will refresh your mind. So not only a sports activity, it can be cooking, it can be, I will show you the list of hobbies at the end of the session. So it can be cooking or gardening or anything you like. It can be reading a novel again, or it can be seeing a movie appreciation or it can be about volunteering a work outside,
or it can be painting or art or dance or playing musical instruments or singing. இந்த மாதிரி எதுவா வேணா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது யூ வில் பி ரிலாக்ஸ்ட். உங்கள் மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஹாபி எப்படி இருக்கணும்னா உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும். அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆக்சிடாசின்ங்கிற அந்த ஹார்மோன் வந்து சுரக்கணும். ஆக்சிடாசின் இஸ் லவ் ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து சுரக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து ஹாபியாக வச்சுக்கணும். ஸோ தட் அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகுது. ரிலீஃப் ஆகிட்டு வந்தோடனே திருப்பி மைண்டு தெளிவாயிடும். தெளிவானோடனே அந்த தெளிவோட திருப்பி வந்து படிக்கலாம். ஸோ வாரம் ஒரு வாட்டி ஆர் வாரம் 2 வாட்டி இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் பர்சியூ தட் எனி திங் ஐ வில் ஷோ யூ தி லிஸ்ட். அந்த லிஸ்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று யூ ஹேவ் டு பர்சியூ. இட் ரிமூவ்ஸ் தி ஸ்ட்ரெஸ், இட் ரிமூவ்ஸ் தி ப்ரெஷர் விச் யூ ஆர் ஃபேஸிங் அண்ட் இட் ரிஃப்ரெஷஸ் யுவர் மைண்ட். ஒரு ஒரு பொலிவு வரும். சி லைக் ஐ பர்சனலி லைக் ஸ்விம்மிங். ஸோ இப்போ பேண்டமிக்னால ஒரு 1 year 1-2 நான் ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்தே 1.5 years ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால நான் ஜாகிங்க்கு மாறிட்டேன். ஸோ ஐ கோ அண்ட் ஜாக். நான் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் கண்டிப்பாக போயிட்டு ஜாக் பண்ணிட்டு வருவேன். டவர் பார்க்கில் போயிட்டு ஜஸ்ட் ரன் ஃபார் 6 to 7 kilometers to 10 அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஜாக் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக அது பண்ணிட்டு வந்தால் தான் வந்து ஒரு மைண்டே அப்படியே ஒரு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூ ஹாவ் சம்திங் அது அப்படியே எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிட்டு அப்படியே ரீசெட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு பொருள் வேலை செய்யலைன்னா ரீசெட் பண்ணுறோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ரீசெட் தான் வந்து ஹாபி. ஸோ இட் வில் பி சம்திங் விச் வில் ரீசெட் யுவர் லைஃப் அண்ட் இட் வில் பிரிங் இன் அ பேலன்ஸ் டு யுவர் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட், யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் ஒரு ரூம்குள்ள உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு இல்லை. ஒரு வாரம் ஒரு வாட்டி இல்லைனா மாதம் ஒரு வாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போகிறது, ஒரு படத்துக்கு போகிறது, மாதம் ஒரு வாட்டி ஒரு படத்துக்கு போகிறது, இல்லை 2 படத்துக்கு போகிறதுன்னு வச்சுக்கலாம். டெய்லி வாரம்லாம் படத்துக்கு போகக்கூடாது. மாதம் ஒரு வாட்டி ஒரு படத்துக்கு போகிறது, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போகிறது, வெளியே போய் எங்கேயாவது சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணாலும் உங்களுடைய பர்சனல் ஸ்பேஸில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஷர் தரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை செஞ்சீங்கன்னா ஒன்று என்னதுன்னா ஒரு மென்டல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும், இன்னொன்று ஒரு பேலன்ஸும் கிடைக்கும். ஒரு சைடில் யூஆர் ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் அதர் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு லைட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு போர்டம் இல்லாமல் போயிடும். உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும். இந்த இந்து பேப்பர்லாம் படிக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு லெவலுக்கு மேலே போர் அடிச்சிடும். என்சிஆர்டி படிக்கும் போர் அடிச்சிடும். அந்த மாதிரி போர் அடிக்கிறப்போ அந்த போர்டம் டைமில் வந்து நீங்கள் போய்ட்டு இந்த ஹாபியை பர்சியூ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக கொடுக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளால வந்து ஒரு ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது யூ வில் பி எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஒன் திங். ஒரு லெவலுக்கு மேலே படிக்க முடியாது, சேச்சுரேட்டடாக இருக்கும். அன்னைக்கு காலையில் உட்காந்து நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் உங்கள் மைண்டில் ஏறாது. நீங்கள் காலையிலேருந்து மதியானம் வரைக்கும் ஒரு 4 hours உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க, ஒரு ஃபுல் டே கூட படிச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம். பட் நத்திங் வுட் ஹவ் கான் இன் டு யுவர் மைண்ட். எவ்ரிதிங் வுட் ஹவ் பீன் ஒன்லி இன் தி டெக்ஸ்ட் புக். நீங்கள் அந்த புக்கை வச்சிருப்பீங்க, புக்கை பார்த்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, பட் உங்கள் மைண்ட் வேற எங்கேயோ இருக்கும். அந்த மாதிரி ஐடல் மைண்டெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து டக்குன்னு போயிட்டு ஒரு மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு வந்து உட்காந்திங்கன்னா ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ இட் வில் அவாய்ட் தி போர்டம் அண்ட் வில் அவாய்ட் தி ஐடியல் மைண்ட். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிப்பரேஷனில் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல கிளியர் ஆகிறது இல்லை. ஒரு சிலருக்கு செகண்ட் அட்டம்ப்ட் ஆகும், ஒரு சிலருக்கு தேர்ட் அட்டம்ப்ட் ஆகும், ஒரு சிலருக்கு ஃபோர்த் அட்டம்ப்ட் கூட ஆகலாம். மெனி couldn't may not even clear prelims in the 3 attempts. Many couldn't clear mains in many attempts. So இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து again you will have the pressure from the family, pressure from the outside to clear this exam and go into a job. So when you are facing such pressure, that pressure and stress will become a depression over a point of time. ஸோ அந்த மாதிரி டிப்ரெஷனாக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக யூ நீட் அ ஹாபி. அந்த ஹாபி பண்ணிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த டிப்ரெசிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்ரி திங் வில் கோ அவே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாபி என்னன்னு கண்டுபிடிங்க உங்கள் லைஃப்பில். அது வந்து யூ ஸ்டார்ட் டு பர்சியூ. ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் டைமில் it acts as a reset button or a refresh button or a restart button. So that is the importance of hobby. At second level, preparation level, this is what it is. நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து ஒரு லாஸ்ட் 2 months டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு நாளைக்கு 6 hours படிச்சுட்டு இருந்தோம். அந்த எக்ஸாமோடைய 1 month முன்னாடி, லைக் இப்போ அக்டோபரில் எக்ஸாம் இருக்குன்னா அந்த என்டையர் செப்டம்பர் மந்த் எல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 12 to 13 hours வந்து படிச்சுட்டு இருப்போம். நாட் டூயிங் எனி அதர் ஒர்க். பல்லு தேய்க்கிறது, சாப்பிட்றது, தூங்குறது தவிர மிச்ச எல்லா டைமும் படிச்சுட்டு தான் இருப்போம். ஸோ இஃப் யோர் ஷெடியூல் இஸ் லைக் தட்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு லெவலில் வந்து பிரெயின் ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போயிடும். அதே மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸாம்னா ஒரு எக்ஸாமில் பிரெயின் ஒர்க் ஆகாமல் கூட போகும். ஸோ நடுவில் அப்பப்போ ஒரு 2 weeksக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் ஹாபி இன் த ப்ரிப்பரேஷன். The second thing which we are going to see is role of hobby in personality development. So what is the role of hobby in the personality development? So with respect to personality development, number 1, pursuing a hobby will boost your confidence. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டட் ஹாபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஸோ நான் வந்து ஒரு 5 ரவுண்டு 6 ரவுண்டு போவேன்னு வச்சுக்கோங்க டூரிங் தி ஜாகிங். நான் அடுத்த நாள் வந்து ஒரு 7வது ரவுண்டு போகிறப்போ when I'm going the 7th round at ஸோ ஒர்க் அவுட் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அவுட்ல எப்பவுமே வந்து we have to push our limit தான். நம்ம டெய்லி பேசிஸ்ல we have to push our limit and extend. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதான் வந்து அது அவர் பாடி will also push the limit and extend. ஸோ 6 ரவுண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு 7th ரவுண்ட் if you are going that will boost your confidence. யா என்னால் முடியுது 7 ரவுண்ட் போக முடியுது. ஸோ அப்புறம் ஒரு 1 month 7 ரவுண்ட் போவீங்க. 1 month அப்புறம் திடீர்னு if you push and go to an 8th round, யா ஐ am able to go to the 8th round. ஸ்விமிங்ல இதே மாதிரி தான் எக்ஸ்ட்ராவா 2 லேப் பண்ணும்போது it will always refreshes. ஸோ இதுதான் எல்லாமே கிரிக்கெட்டா இருக்கட்டும் ஒரு பேட்மிண்டனா இருக்கட்டும் when you are pushing நீங்க ஜிம்க்கு போகலாம். ஜிம்முக்கு போறப்போ அந்த அடிஷனல் வெயிட் ஆட் பண்ணி புஷ் பண்ணி புஷ் அப் பண்றப்போ புல் அப் பண்றப்போ 50 பண்ணுவது 60 பண்ணீங்கன்னா அது இட் வில் பூஸ்ட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ நீங்க கிரிக்கெட் ஆடுறீங்க ஒரு நாள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பூஸ்ட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து வேர் இட் வில் ஹெல்ப்னா இட் வில் ஹெல்ப் இன் தி ப்ரிப்பரேஷன். அந்த கான்ஃபிடன்ட் மைண்ட்ல when you are coming back and sitting and preparing உங்க பிரெயின் வந்து அப்படியே கிளியரா ஒர்க் பண்ணும். ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ல அந்த அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் இருக்கிற டைம்ல படிச்சீங்கன்னா அது அப்படியே உள்ள போயிடும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ another important thing in mold first in molding your confidence தான். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன். இந்த ப்ரிலிமா இருக்கட்டும் மெயினா இருக்கட்டும் பர்சனாலிட்டி டெஸ்டா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு குவாலிட்டி இருந்தால் கிளியர் பண்ண முடியுமானா கான்ஃபிடன்ஸுங்கிற ஒரு குவாலிட்டி இருந்தால் தான். ஸோ ஆப்ஸி இப்போ வந்து நிறைய வாட்டி என்ன ஆகும் நம்ம நல்லா படிச்சிருப்போம் ஒரு டாபிக் பட் இஃப் யூ see it in the question ஃபார்ம்னா நமக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்துடும். ஒருவேளை அது தப்பா இருக்குமோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் வில் பி ரைட். இப்போ அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் இஸ் ஸ்டார்டட் பை நீத்தி ஆயோக்னு இருக்கும். You know that Atal Innovation Mission is started by Niti Aayog. You would have studied it. But still, ஒருவேளை நம்ம தப்பா போட்டோமா ஒருவேளை வேற ஏதாவது வந்து நம்ம தப்பா யோசிக்கிறோமா இவ்வளோ ஈஸியா யூபிஎஸ்சி கேட்காது நம்ம எப்படி இவ்வளோ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி யூ வில் ஹேவ் தி செல்ஃப் டவுட் அண்ட் யூ வில் நாட் மார்க்கெட் ஐயோ எதுக்கு நம்ம கொம்பு அட்டல் இனோவேஷன் நித்தி ஆயோகா இல்லாம போயிட போகுது எதுக்கு தப்பு பண்ணணும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அப்படியே யூ வில் கோ அவுட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்ச கொஸ்டின்லையுமே வந்து இட் வில் கிவ் யூ தி செல்ஃப் டவுட். So only if you are having a good level of confidence you can clear the prelim or mains. So it will help you in boosting the confidence. So that is very important. Second thing important thing about the hobby and personality is it will help you in learning new things. Learning new things na enaduna learning new things meeting with new people and it will help you in socializing. Like for example நீங்க ஒரு walk போறீங்க ஒரு swimming போறீங்க or நீங்க outside ல போய் எங்க ஒரு dance பண்றீங்க அந்த மாதிரினா வந்து when you are meeting people இப்போ நீங்க பேட்மிண்டன் ஆடுறீங்கன்னா you will meet someone, கிரிக்கெட் ஆடுறீங்கன்னா you will meet someone, you will exchange your thoughts. அவர் ஒரு கதை சொல்லுவார் அந்த கதை கேட்கும்போது லைக் இத்தனை நாளா பாலிட்டி லக்ஷ்மிகாந்த் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எக்கானமின்னு போயிட்டு இருக்கும்போது வெளியே போயிட்டு உங்க ஃப்ரெண்டோட ஐடி ஆஃபீஸ்ல என்ன நடந்தது ஆர் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் வில் பி ஒர்க்கிங் சம்வேர் அவங்களுடைய கதை கேட்குறப்போ சம்திங் இட் வில் சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட். ஸோ அந்த ஹாபி பர்சியூ பண்றப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட இப்போ நீங்க ஒரு பேட்மிண்டன் ஆடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லைக் வந்து ஒரு அந்த பேட்மிண்டன் ஆடுறப்போ நீங்க என்னென்னமோ கதை பேசிக்கிட்டே ஆடுவீங்க அந்த கதை பேசிட்டே ஆடுறப்போ யுவர் மைண்ட் வில் பி இன் ப்ளஷர். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யுவர் மைண்ட். So it will help you in learning new things. The learning new things la வந்து எப்படி வரும்னா or some new experience from another person you will be learning while you are pursuing the hobby. Or இப்போ நீங்க வந்து ஒரு if you are technical ஏதாவது ஒரு ஹாபி வச்சிருப்பீங்க or இப்போ நீங்க ஒரு டான்ஸோ இல்லைனா வந்து ஒரு இப்போ ஸ்விமிங் பண்றீங்கன்னா ஸ்விமிங்ல ஒரு புது ஸ்ட்ரோக் கத்துக்கிறது, டான்ஸ்னா டான்ஸ்ல ஒரு புது மூவ் கத்துக்கிறது, பெயிண்டிங்னா பெயிண்டிங்ல புது ஒரு ஸ்டைல் கத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி வந்து you will be learning. If you are having a hobby you will be learning. வரையறதுனா வரையறதுல ஒரு புது விதமான பென்சில் ஷேடிங் will be learning. So you will be learning something new out of it. So this is one important thing if you are having a hobby. So next வந்து your brain வந்து when you are pursuing your hobby and when your brain வந்து ஒரு pleasure stateல இருக்கும்போது you will be getting new ideas. ஸோ உங்க மைண்ட் வந்து ஒரு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு தாட்டும் இல்லாமல் வென் இட் இஸ் ஃப்ரீ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க மைண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும் எந்த ஒரு தாட்டும் இருக்காது எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது ஜாலியாக உங்க மைண்ட்ல ஒரு பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் நீங்களும் ஜாலியாக இருப்பீங்க சும்மா இருக்கிற டைம்ல அப்போதான் உங்களுக்கு நியூ ஐடியாஸ் வரும். நிறைய பேருக்கு மெனி பீப்புள் வில் பி கெட்டிங் நியூ ஐடியாஸ் இன் தி டாய்லெட். வி வுட் ஹவ் ஹர்ட் இட் வென் எவர் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் அவர் டைம் இன் டாய்லெட் அந்த டைம்ல தான் நிறைய நியூ ஐடியா வரும். அந்த மாதிரி வந்து ஏன்னா அந்த டைம் நம்ம எதையும் யோசிக்க மாட்டோம் சிம்பிளா இருப்போம். ஸோ அதனால வந்து நியூ ஐடியாஸ் வில் பி கமிங். ஸோ அந்த மாதிரி வென் யூ ஆர் பர்சியூவிங் ஹாபி புது புது தாட்ஸ் வரும், புது புது தாட்ஸ், புது புது ஐடியாஸ். ஸோ நான் வந்து ஸ்விம்மிங்கோ ஜாகிங்கோ பண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஐ வில் பி கெட்டிங் நியூ ஐடியாஸ். ஓகே இந்த கொஸ்டினுக்கு இப்படி ஒரு ஆன்சர் எழுதியிருக்கலாமே, ஓ அதுக்கு அப்படி ஒரு பாயிண்ட் வருமே, ஓ இந்த இஷ்யூக்கு இது ஒரு காரணமா இருக்குமே, யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுன்னு ஒன்று வந்து வருந்தா இந்த பெனிஃபிட் இருக்கு பட் இந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கே, இந்த மாதிரிலாம் ஒரு தாட் வரும். இது வரைக்கும் நம்ம யோசிக்காத ஒரு ஆங்கிளில் வி வில் பி திங்கிங், இது வரைக்கும் பார்க்காத பார்வையில நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் வந்து ஐடியலா இருக்கப்போ ஒரு நியூ தாட்ஸ் வரும். ஸோ எனக்கு ஏதாவது ஒன்று தோணுச்சுன்னா நான் உடனே அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து புதுசான ஐடியா வரும், புதுவான தாட் வரும். ஸோ நியூ ஐடியாஸ் வெல்கம்.
அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யா, வென் யூஆர் பர்சியூங் அ ஹாபினா இப்போ வந்து அந்த அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பூஸ்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ரீ தாட்ல ஒரு ப்ளஷர் ஹார்மோன் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு மென்டல் ஹெல்த் வில் பி குட். Keeping your mental health good without any depression and stress is very important in the preparation and very important for the life. அந்த லைஃப்ல அந்த மென்டல் ஹெல்த் வந்து நல்ல ஸ்டேபிளா மெயின்டைன் ஆகும். மைண்ட் நல்லா ஒர்க் பண்ணாதான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம் ஹாலில் அந்த 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ள ப்ரெஷர் எடுத்துக்க கூடாது. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான ட்ரிக் டு கிளியர் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்னதுன்னா, ப்ரிலிமினரி ஹால்லையும் மெயின் ஹால்லையும் வி ஷுட் நாட் ஹேவ் ப்ரெஷர். அந்த மைண்ட் வந்து ப்ரெஷர் அண்ட் நர்வஸ்னஸ்க்குள்ள இஃப் இட் இஸ் கோயிங்னா வி வில் நாட் பெர்ஃபார்ம் வெல். ஸோ we should perform preliminary and main and personality test without pressure and nervousness. கேஷுவலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ எப்படி கேஷுவலாக பண்ணுறது, நம்மளுடைய லைஃபே அது ஸ்டேக்காக இருக்கும்போது எப்படி கேஷுவலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா, இந்த மாதிரி ஹாபிஸ்லாம் பர்சியூ பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வில் ஹெல்ப் யூ இன் கீப்பிங் யுவர் செல்ஃப் காஷியஸ் அண்ட் கேஷுவல். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் பர்சனாலிட்டி வில் பி கெட்டிங் மோல்டட். ஸோ வைல் பர்சியூவிங் தி ஹாபி, அந்த புதுசான விஷயங்கள் கற்றுக்கிறது, மீட்டிங் நியூ பீப்புள், ஹேவிங் நியூ தாட்ஸ், having a state of confidence and உங்களுக்கே ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a few people will be interested in collecting coins. If they are finding new coins, new types of ஒரு 5 காயின் கிடைச்சிச்சுன்னா they will be happy. இப்போ a few people will be having a hobby in the form of like இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறீங்கன்னா, ஒரு கீபோர்ட் பிளேயர் ஆர் கிட்டார் பிளேயர்னா ஒரு டியூன் உங்களுக்கு வந்திருக்கும், ஒரு புது பாட்டு வந்திருக்கும், ஆர் நியூ வுட் ஹவ் கம்போஸ்ட் சம்திங் நியூ. அப்படி புதுசாக ஒரு கம்போசிஷன் பண்ணும்போது யூ வில் பி கெட்டிங் ஹாப்பி. ஸோ சம் பீப்புள் ஹேவ் ட்ராவலிங் ஆஸ் தி ஹாபி. ஸோ சும்மா ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறப்போ நியூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வில் பூஸ்ட் யுவர் பர்சனாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி இட் இஸ் கெட்டிங் பூஸ்டட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹாபி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹாபி. And next important dimension of hobby is the final thing, that is the personality test. In this personality test, அதாவது ப்ரிலிமினரி மெயின்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம பர்சனாலிட்டி போகிறதுக்கு முன்னாடி we are having something called detailed application form which is also called as DAF. இந்த DAFங்கிறது வந்து we are having in the personality test. So what is this DAF னா, இந்த DAFல தான் வந்து we have to be filling the our details. நம்ம ரெஸ்யூம் மாதிரி, when you are going to a job we will be giving resume. அந்த மாதிரி when you are going to personality test in UPSC, அந்த UPSCல நம்மளுடைய ரெஸ்யூம் ஃபார்மேட்ல அந்த இன்டர்வியூவர் கிட்ட என்ன இருக்குன்னா, they will be having our detailed application form. அதுல நம்மளுடைய personal details, parental details, occupation, experience and all these various kinds of details will be filled in this DAF. அந்த DAFல வந்து தான் நம்மளுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் அவர் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் ஆர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அண்ட் ஹாபிஸையும் மென்ஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஹாபிஸ் அண்ட் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ங்கிறது ஒரு தனி காலமாக அந்த DAFல இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு தி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அண்ட் இன் அந்த DAFல வந்து அந்த காலமை நம்ம எம்டியாக விட்டோம்னா, ஸோ இவர் அது ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணும். வை திஸ் பர்சன் இஸ் நாட் அட் ஆல், ஒரு ஹாபி கூட எல்லாமே இருக்காருங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வரலாம். ஸோ அதனால வந்து அந்த ஏரியாவை வந்து உண்மையா உங்க லைஃப்ல ஹாபியே இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்க எம்டியா தான் போடணும். பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு இன்னும் 1 இயர் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு 1 இயர் இருக்கு டு கோ டு தி ப்ரிலிம்ஸ் அடுத்த அட்டம்ப்ட்ல. ஸோ அந்த 1 இயர்க்குள்ள கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ஹாபி டெவலப் பண்ணலாம். நான் ஏன் DAFல அங்க போடணுங்கிறதுக்காக டெவலப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல. உங்களுடைய லைஃப்ல ப்ரிப்பரேஷன் கிளியரா இருக்கணுங்கிறதுக்காக யூ ஜஸ்ட் டெவலப் ஒன். ஸோ இந்த DAFல வந்து you will be putting this hobby column. Don't leave it empty. That is what I would say. 1 year time இருக்கா, develop something. இந்த I'll show you the list of hobbies. ஒரு டீடைல்டு லிஸ்ட்டே நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாபிஸ் வந்து I'll just show you. அதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று நீங்களே சூஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. Try to do that. It will refresh your mind. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இன் யோர் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அந்த ஹாபியில் நீங்கள் ஏதாவது நல்ல ஹாபி போட்டிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ஆல்சோ ஃப்ரம் தட் ஹாபி. ஓகே யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்விம்மிங், டாக்ஸ் டெல் சம்திங் அபவுட் ஸ்விம்மிங். இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக்ல யார் ஸ்விம்மிங் போனால், ஹவு மெனி மெடல்ஸ் இந்தியா காட் இன் ஸ்விம்மிங், ஸோ ஹூ இஸ் தி வேர்ல்ட் சாம்பியன் இன் ஸ்விம்மிங், ஸ்விம்மிங்ல எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி கேட்கலாம். இஃப் யுவர் ஹாபி இஸ் குக்கிங்னா வாட் ஆர் ஆல் தி குசின்ஸ் யூனோ, என்னென்ன குசின்ஸ்ல வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி, வாட் குசின் இந்தியன் குசின்ல லைக் செட்டிநாடு குசின்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு, ஆர் ஹைதராபாதி குசின்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு, இந்த மாதிரி வந்து குக்கிங் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஆர் யுவர் ஹாபி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் will come. If you are interested in dance, it can be a folk or western or a Bollywood style dance, or it could be some classical dance. இப்போ பரதநாட்டியம் போடுறீங்கன்னா பரதநாட்டியம் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து டஃப்பான அன்கம்ஃபர்டபுளான பொலிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஹாபி பற்றின கொஸ்டின்ஸே வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துக்கிச்சுன்னா தட் இஸ் குட் ஃபார் அஸ்.
ஏன்னா நம்மளால கான்ஃபிடென்ட்டாக பதிலும் சொல்ல முடியும். அட் தி சேம் டைம் அதில் ஸ்ட்ரெஸ் எதுவும் இருக்காது நமக்கு. ஏன்னா வந்து நமக்கு அது ஆல்ரெடி அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். வி வுட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ ஹாபி ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக வி வுட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் பிஃபோர் தி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். கண்டிப்பாக ஹாபி பற்றி படிச்சுட்டு போகணும். கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும். ஹாபி பற்றி 360 டிகிரியில் படிச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா யுவர் இன்டர்வியூ டைம் அந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் டியூரேஷனுமே வந்து இட் வில் பி அன் அட்வான்டேஜஸ் திங் ஃபார் யூ. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் யூ கேன் டிரைவ் தி இன்டர்வியூ. உங்களோட ஹாபி இன்னும் கொஞ்சம் இதாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு ½ அன் அவர் கூட நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம். அது ரிலேட்டாகவே கொஸ்டின்ஸ் பேச வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்சர்லேயே வந்து அடுத்த கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணி உங்களுடைய ஆன்சர்லேயே வந்து அடுத்த கொஸ்டினுக்கான லீடு கொடுத்து நீங்கள் பதில் சொன்னீங்கன்னா அந்த லீடை பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க கேள்வியும் கேட்கலாம். ஸோ அது மாதிரி இன்டர்வியூ வந்து அவங்க டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்மளே கூட டிரைவ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டெக்னிக் கூட இருக்குது. பட் ஸ்டில் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் நடக்குமான்னு தெரியாது. வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் ஒரு ஹாபி போட்டதுனால பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் யுவர் பர்சனாலிட்டி. ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் சம்மன் ஹூ நோஸ் டு பிளே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகே இவர் வந்து ஹீஸ் அ ஃபிட்னஸ் பர்சன். ஓகே ஹீஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். ஓகே ஹீஸ் ஹேவிங் அ குட் ஹாபி. இந்த மாதிரி ஹீஸ் அ குட் புக் ரீடர். ஹீஸ் ரீடிங் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ். ஓகே இந்த மாதிரி வந்து தே வில் பி ஹேவிங். ஸோ அதனால் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அண்ட் இன்டர்வியூவில் வந்து யூ கேன் டிரைவ் த இன்டர்வியூ அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் அன் இம்ப்ரெஷன் தேர் வித் யுவர் குட் ஹாபி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹாபி இன் தி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். ஸோ வாட் ஐம் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் இந்த ஹாபினால வந்து இந்த ப்ரிப்பரேஷன் லெவல், personality test level and personality development itself, there are many advantages. So don't force yourself with a hobby. I'll just show you the list. அந்த லிஸ்ட்டை தாண்டியும் நிறைய இருக்கலாம். அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து யூ ஜஸ்ட் சூஸ் சம்திங் விச் சூட்ஸ் யூ. உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுது, எது பெட்டராக இருக்கும், எது பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம ஹாபி வந்து நமக்கு பிடிச்சிருக்கணும், நமக்கு அதில் ப்ளஷர் கிடைக்கணும். வி ஷுட் கெட் சம் ப்ளஷர். நமக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும். அந்த டைம் போகிறது நமக்கு தெரியக்கூடாது. ஸோ அது பண்ணிட்டு வந்தால் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் அதில் வந்து வெளியே வந்துடணும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் உங்களுடைய ஹாபியாக இருக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஹாபியை வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக திஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆல்சோ வில் பி அ ப்ளஷர். ஸோ அதுக்காக ஒன்றத்தை டெவலப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் வெல் அண்ட் குட், வெரி குட். பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங், கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் ஹேவிங் அ ஹாபி இஸ் அ ப்ரிவிலேஜ். நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் ஹாவ் அ ஹாபி. எல்லாரோட லைஃப்லையுமே வந்து அவங்க ஹாபி பர்சியூ பண்ணுற அளவுக்கான ஒரு லெவலில் எல்லார் ஃபேமிலியும் இருக்க முடியாதுன்னு ஐ நோ. தட் இஸ் இன் ரியாலிட்டி. ஸோ எவ்ரி ஒன் கேனாட் ஹாவ் அ ஹாபி. ஸோ வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ், இது வரைக்கும் ஹாபியே இல்லாதவங்க நான் அதை பற்றிலாம் நினச்சதே இல்லை, அதுக்கு என்னால் அஃபோர்ட் பண்ணவே முடியல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் வாட் யூ கேன் டூ, இதுலேருந்து எது உங்களால் பண்ண முடியும்னு பார்த்துட்டு ட்ரை டு give a try. Okay, அந்த ஒரு ட்ரை மட்டும் கொடுங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ சே. ஸோ ப்ரெசன்ட்லி கிங் மேக்கர்ஸில் வந்து வி ஆர் கண்டக்டிங் திஸ் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் மாக் டெஸ்ட் செஷன்ஸ்லாம் நடந்தது. அதில் வந்து இப்போ இந்த வருஷம் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் போகிற இந்தியாவில் லெவல், ஆல் இண்டியா லெவலில் நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து உடைய டேஃப் வந்து எனக்கு பார்க்கறதுக்கான சான்ஸ் கிடைச்சிது. ஸோ அந்த டேஃப்ல இருந்து தான் அவங்க இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த வருஷம் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் போகிற ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 250லேருந்து ஒரு 880 டேஃப் இருக்குது. அந்த டேஃப்ல எல்லாருடைய ஹாபிஸும் என்னன்னு பார்த்ததுல இருந்து தான் இந்த லிஸ்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் an exhaustive list, but still whatever I can find I found and I'm going to display it. Okay, so this is taken from the this year personality test போறவங்களுடைய லிஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் சஜஷன். இதுல இருந்து நீங்க ஏதாவது ஒன்று நல்லா இருந்ததுன்னா யூ கேன் டேக், ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் அன் ஐடியா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீடிங் புக்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் யா, ரீடிங் புக்ஸில் வந்து நம்ம ரீடிங் புக்ஸ் போட்டோம்னா நம்ம அது வந்து ஃபிக்ஷனா நான் ஃபிக்ஷனான்னு தெளிவாக இருக்கணும். நம்ம ஃபிக்ஷன் படிக்கிறோமா இல்லை நான் ஃபிக்ஷன் படிக்கிறோமாங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ஜானர், மென்ஷனிங் தி ஜானர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிங்கிங் வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் அ லேர்ன் சிங்கரா இல்லை பாத்ரூம் சிங்கரா, சிங்கிங்கில் கிளாசிக்கல் சாங்ஸா இல்லை சினிமா சாங்ஸா, அதுலேயும் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். அந்த ஜானர்லேயும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். ஓப்பன் ஹெண்டடாக சிங்கிங்னு போட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ஹெண்டடாக போயிடும். ஸோ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காகவே இருங்க. டான்சிங், அதே மாதிரி டான்சிங்லேயும் வந்து ஃபோக் டான்ஸா இல்லைனா வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸா, ஆர் பாலிவுட் ஸ்டைல் டான்ஸா, ஆர் ஃப்ரீ டான்ஸ், ஃப்ரீ ஸ்டைலா, whatever, you should be very specific about it and you can pursue. Playing any musical instrument like keyboard, guitar, piano, violin, or sitar, or a harmonica, அதாவது மவுத் ஆர்கன், or இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கலாம், ஃப்ளூட்டு, வீணா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இந்த பறை அடிக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ட்ரெயின்டாக இருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் யூ கேன் பர்சியூ அண்ட் ஹேவ் அ ஹாபி. போயம் ரைட்டிங், யா, இன் எனி லாங்குவேஜ், இட் கேன் பி இங்கிலீஷ் ஆர் லோக்கல் லாங்குவேஜ். நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் தமிழாகவும் இருக்கலாம், ஆர் ஹிந்தி, ஆர் மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா, வாட் எவர் லாங்குவேஜ். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரைட் போயம், நல்ல கவிதை எழுதுறவராக இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட். வாட்சிங் மூவிஸ், யா, நிறைய பேர் வந்து வாட்சிங் மூவிஸையும் ஹாபியாக போட்டிருக்காங்க. பட் வெறும் வாட்சிங் மூவிஸுங்கிறத மட்டும் போட்டால் அது ஒரு நல்ல ஹாபியாக இருக்காது.
ஸோ ஒரு மூவி அப்ரிசியேஷன், ஒரு படம் பார்த்துட்டு அதை அனலைஸ் பண்றது. ஸோ வெறும் வாட்சிங் மூவிஸ் ஹாபியில் போடாதீங்க. நம்மளோட ஹாபி எப்படி இருக்கணும்னா மூவி அனாலிசிஸ், ஒரு படத்தை அனலைஸ் பண்றது, ஒரு படத்தை ரிவ்யூ பண்றது, மூவி ரிவ்யூ, மூவி கிரிட்டிக், அந்த படத்தோட மெசேஜ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றது. அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒன்று வைங்க. ராதர் தென் உட்காந்து படம் பார்க்கறதுங்கிறதோட இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தாட் ப்ரொவோக்கிங்கா இருக்கணும். லிசனிங் டு சாங்ஸ் அப்படிலாம் போடக்கூடாது ஹாபியா. லிசனிங் டு சாங்ஸ் என்ன, காது இருக்கிறவங்க எல்லாராலையும் லிசனிங் டு சாங்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ லிசனிங் டு சாங்ஸுங்கிறது போடாம, இல்லை வாட்சிங் மூவிஸ்ன்னு போடாம, வாட்சிங் த மூவிஸ் யார் கண்ணு இருக்கவங்க எல்லாரையும் படம் பார்க்க முடியும். சும்மா உட்காந்து போய் பார்த்தாலே படம் பார்த்துடலாம். ஸோ அப்படி இல்லாம அதுல ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரூவிங்கா ஏதாவது ஒன்று போடுங்க. என்ன மாதிரி இன்ட்ரூவிங்கா போடணும்னா, லைக் இப்போ ஜாகிங் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஜாகிங்கோ ஸ்விம்மிங்கோ போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து யூ கேன் லேர்ன் நியூ ஸ்டைல்ஸ், அந்த ஸ்டைல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், நிறைய எக்ஸ்ட்ரா லேப்ஸ் போகலாம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் வாட்சிங் த மூவிஸ்ன்னு போடாம ஒரு மூவி ரிவ்யூ, மூவி கிரிட்டிக்னு போட்டால் அதில் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரூவிங்கா இருக்கும். ஒரு படத்தை அனலைஸ் பண்றது, ஒரு படம்னு எடுத்தால் அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஒரு கிரிட்டிக் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ பண்றது, அந்த மாதிரி போடலாம். ஆர் வாட்சிங் வெப் சீரிஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ், இந்த மாதிரி ஹாபிஸும் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. வெப் சீரிஸ் பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்றது, ஆர் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்த்து லேர்னிங் நியூ திங்ஸ், டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அபவுட் தி சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அண்ட் என்வாரன்மெண்டல் இஷ்யூஸ், எனி திங். Then gardening. Gardening is one of the famous hobby. Organic kitchen gardening, kitchen gardening சொல்லுவாங்க, வீட்லயே பண்றது. ஸோ ஆர் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், இந்த மாதிரி கூட ஹாபி வந்து நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ கார்டனிங் இஸ் அ வெரி குட் ஹாபி அண்ட் யூ ஹவ் டு லேர்ன் அபவுட் இட். ஸோ இந்த கார்டனிங்கை நீங்கள் பர்சியூ பண்ணலாம், உங்கள் மாடியில் ஏதாவது ஒன்று வளர்க்கலாம், அந்த மாதிரி. தென் குக்கிங். குக்கிங்ல உங்க ஹாபியா போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா மெனி பீப்புள் யூஸ் டு புட் குக்கிங் ஆஸ் யுவர் ஹாபி. பட் இஃப் யூர் புட்டிங் குக்கிங் ஆஸ் ஹாபி, பி ஸ்பெசிஃபிக் வித் தி குசைன். நீங்க ரேண்டமா குக்கிங்னு போட்டீங்கன்னா இட்டாலியன் குசின் சமைப்பீங்களான்னு கேட்பாங்க. ஸோ குசின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக போடுங்க. ட்ராவலிங். ட்ராவலிங்னா வந்து எந்த மாதிரி ட்ராவலர், எந்த மாதிரி பிளேசஸ்க்கு போக பிடிக்கும், சோலோ ட்ராவலரா, குரூப் ட்ராவலரா, இந்த மாதிரி வந்து பி ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் பி கிளியர். ட்ரெக்கிங் ஆல்சோ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் ஹாபி. ட்ரெக்கிங் மவுண்டன்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். எஜுகேட்டிங் அண்ட் மென்டரிங். எஜுகேட்டிங் அண்ட் மென்டரிங்னா என்னதுன்னா டியூஷன் எடுக்கிற மாதிரி, லைக் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்களுடைய லைஃப் ஹெல்ப் பண்ணுறது. நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க, ஐ யூஸ் டு டேக் டியூஷன்ஸ் ஃபார் தி அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் கிட்ஸ். மென்டரிங், இப்போ நான் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி எஜுகேட்டிங் அண்ட் மென்டரிங் தான் என்னுடைய ஹாபி. ஏன்னா நான் அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐ எம் அ ஃபேக்கல்டி. ஸோ நேச்சுரலி இட் வில் பி மை ஹாபி அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ எஜுகேட்டிங் அண்ட் மென்டரிங் வாஸ் நேச்சுரலி மை ஹாபி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் ஆல்சோ புட், மெனி பீப்புள் யூஸ் டு புட் இட். ஸோ நீங்கள் எந்த ஹாபி போட்டாலும் ஒரு விஷயம் தெளிவாக வச்சுக்கோங்க. இட் ஷுட் பி கிவிங் யூ ப்ளஷர், இட் ஷுட் பி என்ஹான்சிங் யுவர் பர்சனாலிட்டி, இட் ஷுட் கிவ் யூ ஹாப்பினஸ். அந்த ஹாபி பற்றி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு லேர்ன் இட் இன் டீடைல். அந்த ஹாபி பற்றி ஒரு டீடைல்டான படித்து வச்சிருக்கணும். ஸோ தட் எக்ஸாம் அவங்க கொஸ்டின் கேட்கும்போது அதை சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே. தென் பெயிண்டிங். யா, அஃப்கோர்ஸ். பெயிண்டிங், டிராயிங், ஸ்கெட்சிங், கார்ட்டூனிங். கார்ட்டூனிஸ்ட்னு ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு ஹாபியில். கார்ட்டூன் டிராயிங் கார்ட்டூன்ஸ் ஆல்சோ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹாபி. ஆரிகாமி. ஆரிகாமினா என்ன, பேப்பர் ஃபோல்டுலேயே வந்து அனிமல்ஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுறது. ரைட்டிங் பிளாக்ஸ். ரைட்டிங் இஸ் அ வெரி குட் ஹாபி. ரைட்டிங் பிளாக்ஸ் எழுதுறது, ஆர் கிரிட்டிக் எழுதுறது, ஆர் ரைட்டிங் டைரி. டைரி ரைட்டிங் ஒருத்தர் ஹாபியாக எழுதியிருந்தார். நீங்கள் டெய்லி பேசிஸில் உங்கள் லைஃப்பில் நடக்கிறத டைரி எழுதுறதே ஒரு ஹாபியாக வச்சுக்கலாம். டாக்குமெண்டிங் யுவர் லைஃப்ங்கிற மாதிரி. டைரி இஸ் நத்திங் பட் டாக்குமெண்டிங் யுவர் லைஃப். ஃபியூச்சரில் ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுறப்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் டைரி எழுதணும். ஸோ ரைட்டிங் பிளாக்ஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹாபி. நிறைய பேர் அது போட்டிருந்தாங்க. விளாக், இப்போ வந்து யூடியூப் கல்ச்சர் வந்தனால விளாக்ஸ், மெனி பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு புட் விளாக்ஸ். நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஃபுட் ஈட், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறது, ஒரு டூர் போகும்போது விளாக் போடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விளாகிங் ஆல்சோ ஹாஸ் பிகம் அ ஹாபி. ஷாப்பிங்கை வந்து நிறைய பேர் போடுறாங்க. யூடியூபர் இந்த காலத்தில் எல்லாருமே யூடியூபர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ யூடியூபர், நானும் யூடியூபர் தான். ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ ஹேவிங் அ சேனல், கியூரியஸ் ஆதில்னு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ சேனல் அண்ட் புட்டிங் அ வீடியோ, அதுவும் வந்து நிறைய பேர் ஹாபியாக போட்டாங்க. ஐ எம் அ யூடியூபர், அதுவும் எனக்கு ஹாபி தான். தென் டிபேட்டிங். டிபேட்டிங்னா என்னதுன்னா டிபேட்ஸில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது. பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். ஸோ டிபேட்டிங் ஆர் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், தட் வில் பி ரைட் வேர்ட். பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் லைக் இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர் மாதிரி ஈவெண்ட்ஸில் போய் பேசுறது. ஆர் நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு ஆலமரம்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும். லைக் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கே வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்காக ஆலமரம்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து சென்னையில் இருக்குது, அண்ணா நகரில். ஆலமரம்க்கு ஒரு டெலிகிராம் சேனல் கூட இருக்குது, நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆலமரம்ங்கிற சேனல் எப்படின்னா, லைக் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஏதாவது ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு அதை பற்றி பேசலாம். யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் யார் வேணாலும் பேசலாம். ஒரு ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க, யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆடியன்ஸாகவும் இருப்பாங்க. நீங்கள் அது உங்கள் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பெருசாக யூஸ் ஆகும். ஸோ ஆலமரம்ங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பற்றி பார்க்கலாம். ஆர் பிளேயிங் வீடியோ கேம்ஸ், இதை கூட நிறைய பேர் ஹாபியாக போட்டிருந்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் யா. வாலண்டியர் வீடியோ கேம், மொபைலில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பேர் என்ன, அந்த டெம்பிள் ரன் ஆடுறதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கிற ஒரு பர்சூவிங் வீடியோ கேம். வாலண்டியரிங். வாலண்டியரிங்னா வந்து வாலண்டியரிங் ஃபார் சம் கேம்ப்ஸ் ஆர் ஈவெண்ட்ஸ், வாலண்டியரிங் சம் ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு பிளட் டொனேஷன் கேம்ப், அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு சோஷியல் காசுக்காக ஏதாவது ஒரு வாலண்டியரிங் பண்ணணும்.
அந்த மாதிரி ஏதாவது வாலண்டியரிங் தான், தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ஸோ ஆர் எனி ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வாலண்டியராக போயிருக்கலாம், ஆர் வந்து எனி சோஷியல் காஸ் ரிலேட்டட் ஈவெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆர் நார்மல் கமர்ஷியல் ஈவெண்ட்டுக்கே இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ வாலண்டியர்னா தட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஹாபி. லைக் யூ ஆர் கீப்பிங் யுவர் செல்ஃப் டைவர்டட். இப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் வந்து ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்லலாம் வந்து ஹி வில் பி வாலண்டியரிங், ஹி வில் கோ தேர் அண்ட் ஹி வில் பி வாலண்டியரிங். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஆடியோ லான்ச் நடக்குது, இல்லைனா ஏதாவது ஒரு படம், இல்லைனா ஏதோ ஒரு கான்சர்ட் நடக்குது, இல்லைனா வந்து சம் பப்ளிக் ஈவெண்ட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ்னா அதுக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஹி வில் பி வாலண்டியரிங். சால்விங் பசில்ஸ், யா தட் இஸ் அ வெரி குட் ஹாபி. ஸ்போர்ட்ஸ்னா அவுட்டோர் மட்டும் இல்லை, இன்டோரும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்விங் பசில்ஸ், ஸோ சால்விங் பசில்ஸில் வந்து சுடுக்கு ஆர் எனி அதர் பசில்ஸ், அதுவும் நிறைய பேர் ஹாபியாக போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த லிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட். நான் இந்த மாதிரி வந்து 3 ஸ்லைட்ஸ் காட்ட போகிறேன். 3 ஸ்லைட்ஸும் ஃபுல்லாக ஹாபி தான் இருக்க போது. யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆல்சோ இஃப் யூ வாண்ட். ஸோ அடுத்து வந்து ஃபிட்னஸ் அண்ட் ஒர்க் அவுட். இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டடாக. ஃபிட்னஸ் அண்ட் ஒர்க் அவுட், ஜிம்முக்கு போகிறது, ஹேவிங் அ ஃபிட் பாடி அண்ட் ஃபிட் ஜிம்மிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். வீட்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி, ஆர் ரன்னிங், ஜாகிங் ஆர் மேரத்தான் ரன்னிங், இதெல்லாம் கூட ஒரு ஹாபி தான். லைக் ஐ டூ ஜாகிங், திஸ் இஸ் மை ஹாபி. ஐ டூ ஸ்விம்மிங், திஸ் இஸ் மை ஹாபி. ஸோ ஜாகிங் அண்ட் ஸ்விம்மிங்கும் வந்து அஃப்கோர்ஸ் 1.5 இயர்ஸாக பண்ண முடியல. 1.5 இயர்ஸாக ஒன்று பண்ணலன்னா அது ஹாபியே கிடையாது. நான் ஸ்விம்மிங் போட முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் தி பேண்டமிக். பட் ஸ்டில் வயிற்றுச்சலாக இருக்குது. ஸ்விம்மிங் பூல் கண்ணில் காட்டியே பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. அது ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ஸிங். நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்கிளிங். ஸோ சைக்கிளிங் இஸ் அ வெரி குட் ஹாபி. அ லாட் ஆஃப் பீப்புள், நம்மளுடைய டிஜிபி அடிக்கடி சைக்கிள் ஓட்டுவார். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சைக்கிளிங். பிளேயிங் எனி ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸில் 2 விஷயம் இருக்குது. யூ கேன் எதர் பிளே அ ஸ்போர்ட் ஆர் யூ கேன் ஃபாலோ அ ஸ்போர்ட். பிளேயிங் அ ஸ்போர்ட்னா பிளேயிங் கிரிக்கெட், ஃபுட்பால், பேட்மிண்டன் ஆர் சம்திங். ஃபாலோயிங் அ ஸ்போர்ட்னா என்னதுன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி வந்து நீங்கள் வந்து டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறது, அந்த ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி. இப்போ வந்து ஃபாலோயிங் கிரிக்கெட்னா என்னதுன்னா நீங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடணும்னு அவசியம் இல்லை, கிரிக்கெட் பார்க்குறவராக இருக்கலாம், ஆனால் கிரிக்கெட் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு ஒரு கிரிக்கெட்டோடைய ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி, ஒரு கிரிட்டிக் மாதிரி, ஒரு அனாலிட்டிக்கல் ஒரு பர்சன் மாதிரி இருக்கணும். ஜஸ்ட் வந்து டிவியில் கிரிக்கெட் பார்க்கறதுங்கிறது இல்லாமல் you should be able to make a judgments and analysis and understanding of the cricket உங்களுக்கு இருக்கணும். ஒரு அனாலிசிஸ் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும், ஒரு ப்ரெடிக்டிவ்னஸா, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் யூ ஷுட் பி ஃபாலோயிங் அ ஸ்போர்ட். யோகா அண்ட் மெடிடேஷன், அஃப்கோர்ஸ் யா. யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் வந்து ஹாபியாக இல்லைனாலும் டெய்லி ஒரு விஷயமா கூட எல்லாரும் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக இட் இஸ் கோயிங் டு என்ஹான்ஸ் யுவர் மென்டல் ஹெல்த். டூயிங் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெயிட் லிஃப்டிங், இப்படி ஒருத்தர் ஹாபியாக போட்டிருந்தாரு. தட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எல்லாராலையும் வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ண முடியாது, பட் ஸ்டில் ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போட்டிருந்தார் அவருடைய டேஃபில். மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ், கராத்தே, குங்ஃபு, டெக்வாண்டு, அப்புறம் வந்து சிலம்பம், அப்புறம் வந்து கேரளாவில் ஒன்று பண்ணுவாங்களே, ஐயோ நல்ல பேர். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர், களரி பயட்டு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து யூ கேன் டூ. ஸோ all these kind of martial arts are also added in the hobby and you can follow that. ஃபிட்னஸ் ட்ரைனிங், ஒரு ஜிம் ட்ரைனரே இருந்தார். ஆக்சுவலி இங்கே யூபிஎஸ்சியில் வந்து ஒரு டாஃப்ல வந்து ஃபிட்னஸ் ட்ரைனிங் ஜிம் ட்ரைனராகவே ஒருத்தர் இருந்தார். கோயிங் டு ஜிம் அண்ட் ஒர்க்கிங் அவுட் ஒரு ஹாபினா ஃபிட்னஸ் ட்ரைனராக இருக்கிறது ஹாபி தான். ஸ்கை வாட்சிங் அண்ட் ஆஸ்ட்ரானமி, தட் இஸ் வெரி குட் ஹாபி. ஐ ஆம் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஸ்கை வாட்சிங். லைக் நைட்டில் உட்காந்து நைட் ஸ்கை வாட்சிங் பண்ணுறதே ஒரு ஹாபி தான். அதுக்கு வந்து நிறைய ஆப் இருக்குது. யூ கேன் பாயிண்ட் அவுட் தி கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணுறது, ஸ்டார்ஸை பாயிண்ட் பண்ணுறது, காமெட்ஸ் அண்ட் மீட்டியர்ஸை பாயிண்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி தட் இஸ் வெரி குட் திங். ஸ்கை மேப்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் கூகுளில், அதை வச்சு வந்து யூ கேன் டூ தி நைட் ஸ்கை வாட்சிங். நான் வந்து என்னென்னைக்கெலாம் வந்து ஃப்ரீ ஸ்கை கிடைக்குது அன்றைக்கெலாம் போயிட்டு ஐ வில் பாயிண்ட் அவுட் தி கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டப்ஸ். அதெல்லாம் வந்து இட் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இதுவே ஒரு ஹாபி. க்ளவுட் வாட்சிங், டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட்ஸை வச்சு பார்த்து அந்த அது ரிலேட்டடான டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது, ஃபோட்டோகிராஃபி. அஃப்கோர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி நான் போட மறந்துட்டேன். ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் அ வெரி குட் ஹாபி டு பர்சியூ. ரெயில் ஃபேனிங்னு ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு. இது என்ன ரெயில் ஃபேனிங்னா வந்து ட்ரெயினை பற்றி படிக்கிறது தான். ட்ரெயினை பற்றி படிக்கிறது, ட்ரெயினை பற்றி ஃபாலோ பண்ணுறது, ட்ரெயின் பற்றி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது, ஆர் ட்ரெயின் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் போடுறாங்க. வித்தியாசமான ஹாபிலாம் பார்த்தேன். ஸ்விம்மிங் இன் வெல், வெறும் ஸ்விம்மிங்னு ஒன்று, ஒருத்தர் வந்து ஸ்விம்மிங் இன் வெல்னு போட்டிருந்தாரு. கிணறு எங்கே பார்த்தாலும் குதிக்கிறது ஒரு ஹாபியாக வச்சிருக்காரு. டர்ட்டில் வாக்ஸ்னா என்னதுன்னா இந்த சில்லு கருப்பட்டி படத்தில் வரும். லைக் யூ வில் பி ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில்ஸோட ஹேச்சிங் ஹெல்பிங். பிளாகிங்னா என்னதுன்னா நீங்கள் ஜாக் பண்ணிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு பை எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்க. பை எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ ரோட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் இருந்ததுன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ பிளாகிங்னா என்னது, இப்போ ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கௌதம் ஒருத்தர் இருக்காரு. ஹீ இஸ் ரன்னிங் அன் இனிஷியேட்டிவ் கால்ட் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக். இந்த வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ல வாட் கௌதம் டஸ் இஸ், அவர் ஒரு இனிஷியேட்டிவாக ஆரம்பிச்சிடார். நீங்கள் வந்து வாக்கிங் போங்க, வாக்கிங் வந்து பார்க்கில் போய் பண்ணாமல் ரோட்டில் போங்க, கூடவே ஒரு பை எடுத்துக்கோங்க.
ரோட்ல போறப்போ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இந்த மாதிரி ரீசைக்கிளபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து வேஸ்டா கிடக்குதோ அதை தூக்கி கலெக்ட் பண்ணுங்க. அந்த இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து நீங்க கடையில கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காசு கிடைக்கும். அட் தி சேம் டைம் யூ ஆர் ஆல்சோ ஹெல்பிங் இன் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் தி பிளாஸ்டிக். அந்த மாதிரி தூக்கி போடப்பட்ட பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து ரீசைக்கிள் ஆகாமலே இருக்கு. ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் யூஸ் டு டூ அண்ட் தட் ஹஸ் பிகம் அ வெரி பிக் மூமெண்ட். Walk for plastic. You search about walk for plastic in Instagram or Facebook or YouTube. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் ஃபேஸ்புக்கில் தான் அவன் ஆக்டிவாக இருப்பான். ஸோ வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்க. மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் டூயிங் தட். தட் இஸ் அ வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் கலெக்டிங் தி பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ரீசைக்ளிங் இட். ஸோ அடுத்து கலெக்டிங் காயின்ஸ் வந்து விதவிதமான காயின்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது. ஜேர்னலிங்னா என்னதான், ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி எழுதி அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறது, இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், ஆர் எனி திங் இன் கலெக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹேவிங் அ ஸ்கிராப் புக் ஃபார் இட். ஏதாவது பற்றியாவது ஸ்கிராப் புக் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து நிறைய பேர் அவங்களுடைய ஃபேனுடைய ஃபோட்டோஸ் வச்சு ஸ்கிராப் புக் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஏதாவது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்குதுன்னா அந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் பற்றி ஒரு ஸ்கிராப் புக் பண்ணலாம். என்னென்னலாம் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்தது, ஹவு இட் வெண்ட் அவுட்னு. டைரி ரைட்டிங், யா அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ வெரி குட். ரிஃப்ளெக்டிவ் ரைட்டிங், டைரி ரைட்டிங் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். என்னதுன்னா உங்களுடைய லைஃப்ல நடக்கிற டெய்லி விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது டைரி ரைட்டிங். ரிஃப்ளெக்டிவ் ரைட்டிங்னா உங்கள் மனசில் தோன்றதெல்லாம் எழுதுவாங்க. ஒரு சிலர்லாம் வந்து மனசில் தோன்றதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிவ் ரைட்டிங். குவில்ட்டிங்னா என்னதுன்னா வந்து ஜமக்காலம் அதெல்லாம் செய்கிறது, அதான் வந்து குவில்ட்டிங். அதை ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு. பேப்பர் மேஷி கிராஃப்ட்னா என்னதுன்னா ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் செய்கிறது, சின்ன சின்ன கைவினை பொருட்கள் அண்ட் பேப்பர் அண்ட் கிராஃப்ட் வச்சு இந்த போகோவில் வர மாதிரி பண்ணுறது, அந்த மேடுங்கிற ஒரு ஷோவில். மோனோ ஆக்டிங், ஸ்டாண்டப் காமெடி, இதெல்லாம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹாபிஸ் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. ஆக்டிங் இன் ஜென்ரல், நீங்கள் டிக்டாக் ஆர் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆக்ட் பண்ணுறது. ஆர் ஸ்ட்ரீட் தியேட்டர் வந்து going to streets and performing social awareness related plays. Learning new languages, இதுவே ஒருத்தர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹாபி. லேர்னிங் நியூ லாங்குவேஜஸ் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹாபி போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் சோஷியலைசிங் வித் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்னு ஒருத்தர் ஹாபி போட்டிருக்காரு. என்னதுன்னா முன்ன பின்ன தெரியாத ஆளுங்கிட்டலாம் போய் பேசுறதே வந்து ஒரு ஹாபியாக வந்து ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு. ஸோ திஸ் வாஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹாபி பர்சன் வாஸ் புட்டிங். Another important hobby is photography. So photography is one important hobby which I forgot to mention. Kandipa photography is a very good hobby and you can do that. இப்போ எல்லாருக்குமே மொபைலில் ஹை குவாலிட்டி கேம்ஸ் வந்துருச்சு. யூ கேன் டூ ஃபோட்டோகிராஃபி ஆல்சோ இஸ் an hobby. நிறைய இருக்கு. இந்த ஹாபி எல்லாம் நான் எங்கே சார் போய் கற்றுக்கிறதுனா யூடியூப் இருக்கு. யூடியூப் மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ சோர்ஸ் நாலேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் நான் பார்த்ததே இல்லை. பட் மெனி பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் யூசிங் தி யூடியூப் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட். பட் யூடியூப்ல நாலேஜ் லேர்னிங்க்கு அவ்வளோ இருக்கு. ஐ லேர்ன் நைட் ஸ்கை வாட்சிங், அதாவது ஹவு டு சி கான்ஸ்டலேஷன், ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ஸ்டார்ஸ், அர்சா மேஜர், அர்சா மைனர், கேன்சர், ஜெமினி, டாரஸ், இந்த மாதிரி ஸ்கார்பியோ, லியோ, இந்த மாதிரி எல்லா கான்ஸ்டலேஷனையும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு ஆப் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது. ஐ லேர்ன் ஸ்கை வாட்சிங் ஃப்ரம் யூடியூப் தான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூடியூப்ல ஏகப்பட்ட கண்டென்ட் இருக்குது. எல்லாமே கற்றுக்கலாம். ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக்கலாம், ஆக்டிங் கற்றுக்கலாம், ஸ்டாண்டப் காமெடி கற்றுக்கலாம், கிராஃப்ட்ஸ் கற்றுக்கலாம், ஜேர்னலிங் கற்றுக்கலாம், கலெக்டிங் தி காயின்ஸ் கற்றுக்கலாம். அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூ கேன் லேர்ன். எல்லாத்த பற்றியும் வாட் எவர் ஐ மென்ஷன்ட் அபவுட் எவ்ரி திங் யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் இன்டர்நெட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி லிஸ்ட் விச் ஐ வாண்டட் டு சே. ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து வாட் எவர் திங் விச் யூ ஃபைண்ட் இட் ரெலவெண்ட் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் அன் ஹாபி அண்ட் யூ கேன் பர்சியூ இட். ஓகே, ஸோ ஹேவிங் அண்ட் ஹாபி இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி திங். யூபிஎஸ்சினாலே கண்டிப்பாக வேணும்னு நான் சொல்லலை. பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தான் சொல்கிறேன். ஸோ ஐடென்டிஃபை சம்திங் விச் சூட்ஸ் யூ, விச் கிவ்ஸ் யூ ஹாப்பினஸ் அண்ட் which helps you in your personality development, and try to make it as an hobby in next 1 year, and surely it will help you not only in preparation, not only in personality development, but also in the personality tests. So that is the importance of hobbies in the aspirant's life. So pursue a hobby and enjoy the life. Thank you.